ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिटिक्स अपनी एक हैसियत बना लीती है, एक जगह बना लीती है। एक बहुत जानी मानी शख्सियत हैं संजीव जिंदल जी। संजीव जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी सो मच, थैंक यू। संजीव जी अज टाइम कढ़न लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। असी जानते हैं कि इस वेले तुहाडा बिजी सीजन हैगा, कैंपेन सीजन हैगा। तुसी न्यूयॉर्क स्टेट असैंबली डिस्ट्रिक्ट 19 दे कैंडीडेट हैगे हो। सानू सब तो पहले ये दसोगे साडी कम्यूनिटी नू कित्थे हैगी है ये डिस्ट्रिक्ट, की हैगी है पोजीशन जिस वास्ते तुसी रन कर रहे हो? सब तो पहला तो सब दा धन्नवाद, सत श्री अकाल। हरजोत जी जस पंजाबी का बहुत बहुत धन्नवाद ये प्रोग्राम लैके आने लई। काफ़ी चीज़ां ने जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहना। पर आपां अज डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करते हैं कि इसका साउथ पार्ट ऑफ द फ्लोरल पार्क जिहड़ा अपना फ्लोरल पार्क विलेज हैगा जी, इधरों शुरू करते हैं आपां वैसट एंड तो। फ्लोरल पार्क विलेज के नाल न्यू हाइड पार्क विलेज है जी। दैन आपां न्यू हाइड पार्क रोड नूं आपां उपर तक लैके चले जाइए अप टू यूनियन टर्नपाइक तक जी। न्यू हाइड पार्क रोड तो लैके न्यू हाइड पार्क का सारा इलाका ईस्ट वाल नूं, प्लस गार्डन सिटी पार्क का इलाका जी, प्लस उहदे नाल मिनियोला नाल विलिंगस्टन पार्क दे नाल अल्बर्टसन। दैन वी आर गोइंग अप टू बाय द हैरिक्स रोड। व्हेन वी टेक अप द मिनियोला वी आर कवरिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट आईयू विलेज द साउथ अप टू ग्रैंड सेंट्रल पार्कवे, जिहदे च रोजलिन हाइट भी आ जाता है, विलिंगस्टन पार्क भी आ जाता है, ईस्ट विलिंगस्टन का इलाका भी आ जाता है। दैन वी आर गोइंग ऑन द कार प्लेस। फिर आपां ओल्ड कंट्री रोड तक कार रोड हैगी है जैरिको टर्नपाइक तो कटदी है जी। कार रोड नूं कट के आपां जैरिको टर्नपाइक तो लैके ओल्ड कंट्री रोड लैके आपां सारा सैल्सबरी का इलाका कवर करते हैं, जिहदे विच दो इलाके कवर करते हैं आपां। सैल्सबरी दे विच ईस्ट मैडो का इलाका ते वेस्टबरी का इलाका जी। दैन वी कम बैक ऑन हैमस्टेड टर्नपाइक ते आपां कवर करते हैगे आ जी गार्डन सिटी, मिनियोला जी, फ्रैंकलिन स्क्वेयर, वैस्ट हैमस्टेड जी। ये सारा इलाका आप कवर करते हैं। इलाका काफ़ी वड्डा हैगा, एक काफ़ी वड्डा इलाका है और काफ़ी कम्यूनिटी हैगी अपनी, काफ़ी कम्यूनिटी हैगी है जी। अराउंड 15% एशियन पॉपुलेशन हैगी है। अच्छा जी। 19% हिस्पैनिक पॉपुलेशन हैगी है जी। बाकी रेस्ट इज द मिक्स कम्यूनिटीज़ हैगियां ने जी। जी 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 जी। असी मैं संजीव जी गल शेयर करना चाहूँगा सारे व्यूअर्स के नाल। लास्ट ईयर एक इलैक्शन हुई सी डिस्ट्रिक्ट 23 सिटी काउंसिल वास्ते, जिस दे विच कम्यूनिटी दे काफ़ी साढ़े कैंडीडेट सामने आए। एक बड़ी सक्सैसफुल बड़ी अच्छी कैंपेन रन की संजीव जी ने। एंड मैनू संजीव जी मिले, मैं संजीव जी नू जिस तरह काफ़ी लोगों ने रेज़ किया इशू, उन्होंने किया भाई क्यों इन्हें सारे मैंबर्स जेडे कम्यूनिटी दे लड़ रहे हैं, आप एक दूसरे की वोट कटांगे। तो मैं भी संजीव जी नू ये गल कही और संजीव जी ने जो गल कही मैनू बड़ी अच्छी लगी। संजीव जी मैनू कहते कि हरजोत असी हाली नवे हाँ, साड़ी जेडी पार्टिसिपेशन है बहुत ज़्यादा नहीं है। हर कैंडीडेट दे अपने बंदे होंदे न। वॉट दिस इज़ गोना लीड टू इज़ कि जेडे बंदे अपनी जेडे कम्यूनिटी मैंबर्स हैं वो बाहर आएंगे और इस चीज़ फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेंगे जो उन्होंने पहले कदे नहीं किया। आई थॉट इट वॉज वेरी प्रोफाउंड एंड इट मेड सेंस जी। हरजोत जी मैं अपने व्यूअर्स नाल एक होर गल साझी करनी चाहना। नथिंग रॉन्ग विद दैट। मैनू एक मीडिया के शख्स ने एक क्वेश्चन किया कि बहुत सारिया ऑर्गेनाइजेशनस ओपन हो रही ने, हर बंदा एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जी। मेरा ये मनना है कि जदों असी इदां दी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं वन आफ्टर दी अदर, हो सकता है मेरे पोलिटिकल व्यूज़ थोड़े नाल ना मैच करते हों, बट एज ए कम्यूनिटी ग्राउंड आई एम सो हैप्पी दैट कि ऑर्गेनाइजेशनस ओपन हो रही ने जी। वट इज़ द रीजन बिहाइंड इट? असी अपने आप नूं चाहे वो साडा सैल्फ इंटरस्ट ही क्यों ना होवे, क्योंकि जदों तक सानू प्यास नहीं लगेगी असी पानी नहीं पीना।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹਟ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 23 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8000 ਵੋਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ 4 ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ, ਜੀ, 3 more candidate other is running, total 7 candidate is running. ਜੀ। Guess what कि more than double participation ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਜਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਰਨਲ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ। ਇਟਸ ਇਟਸੈਲਫ ਅ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਸਾਡੇ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਨ ਕੀਤੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਇੱਕ ਰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ। 4 ਬੰਦੇ ਰਨ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, 60% ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਵਰ ਵੋਟ ਸੀ ਜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ 'ਚ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨੰਬਰ ਜੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੂਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ 60 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 40 45 ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਜੀ। ਇਟਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਫॉर आवर ਕਮਿਊਨਿਟੀ। नहीं संजीव जी, बिल्कुल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड एज यू सैड कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਮੀਡੀਏਟ, ਐਜ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 19 ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, 20-25-30 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਲੋਕ ਜਿਨ ਵੀ ਅਦਾਇਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਜਿਨ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ 'ਚ ਗਏ, ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਵੈਲ। ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜੀ, ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਮੀ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 8% ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ US ਇਕੋਨਮੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨੰਬਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਬੈਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੀ, ਕਿਡਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਵਿਚ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪ ਸਾਈਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਂ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ 70 to 80% ਵੋਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਬਾਏ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਦੈਟ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ 2013 'ਚ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਬਲਾਜ਼ੀਓ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 to 9% ਸਾਡੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਵਾਇਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ VOTING ਰੇਸ਼ੋ ਵਧੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 15 to 17% ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸੋ ਕਾਊਂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਟਾਊਨ ਆਫ ਨਾਰਥ ਹੈਮਸਟੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 20% ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨੰਬਰ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨੰਬਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੋ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਵਾਈ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਐਵਰੀਵਨ ਸਟਾਰਟਸ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ? ਬਿਕਾਜ਼ ਨੰਬਰ ਟਾਕਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਨੰਬਰ, ਕਾਊਂਟਡ ਹੈਡ ਸਟਾਕਸ। ਜੀ। ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵਧੀ ਐਜ਼ ਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਸ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਟਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਲੌਕ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਲਿਬਰਟੇਰੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਵੂਮਨਸ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ VOTING ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜੀ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ, 6 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਸ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈ, 2 ਬਲੈਂਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੇ ਸੀ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਕਲੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਐਗਰੀ, they said okay, now we understand whichever party we belongs to, we go with that party, at least we have the block to vote for ji. So that is how the empowerment is. So we need to sit with our people, we need to make sure that they understand too, we need to make sure that we are delivering the right words too. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਮੈਟਰਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਟੇਕ ਤੇ ਆ ਟੁਮਾਰੋ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀਰੀਅਸ ਐਨਫ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਚਾਹੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰਸ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਬਿਗ ਨੰਬਰ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। US ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਦੇ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਫੈਕਟ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਹੈਪਨਸ ਥਰੂ ਨੰਬਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ? ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਲੌਕਬਸਟਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर एवरीवन। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਊਂਟੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਟੀ ਵਾਈਡ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰਿਫਾਰਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ। I did my engineering in 98 and I did it in town and country planning ਜੀ। I learned the hard way
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੇਨਸ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਡੇਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਹੈਮਸਟੈਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਪਲੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਲ ਪਲੇਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਕਿ it has to be a uniform. It's not going to be get a discriminate on the basis of the zip code. No, it's not going to work like that. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ get it done ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। We don't belongs to the left wing or we don't belongs to the right wing. My concern is I am a moderate Democrat. I'm a common sense Democrat. I'm engineer by academic qualification. ਮੇਰਾ purpose as a community activist ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਮ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੈਪਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੀਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਟੂ ਕੀਪ ਦਾ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਟੱਫ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਾਊਂਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆਵਰ ਕਿਡਸ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕੋਰਸਿਸ ਆਲਸੋ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣ ਬਟ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ। It should be optional but give some credit towards that one too. So ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ empower ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੈਲੀਗੇਟ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸੀਟ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਆਫ ਦਾ ਕਾਊਂਟੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਨੈਵਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਨੈਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਜੀ। ਤੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਇਟਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ, ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਜੀ। ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਚ ਜਨਰਲ, ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਲ ਕਮਸ ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਨੰਬਰਸ ਐਂਡ ਵੋਟ ਐਂਡ again 4 years we go to sleep। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 19 ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਗੇਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂਰ ਕੈਂਪੇਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।